북유럽의 청정국가 핀란드. 세계에서 가장 살기 좋은 나라에 빠지지 않고 언급되는 나라 핀란드는 북유럽의 4차 산업혁명을 선도하는 국가로 떠오르고 있습니다. 부족한 자원과 스웨덴, 러시아와 같은 강대국들의 오랜 지배, 지리적으로도 역사적으로도 우리와 많이 닮아있는 핀란드. 이것은 이제 인구 550만 명에 의존하는 작은 나라가 아닌 혁신의 아이콘이 되었습니다. (2009년) 게임으로 시작해 전 세계적으로 큰 인기를 끌었고 애니메이션과 캐릭터 사업 확장까지 성공한 로비오 엔터테인먼트. 핀란드를 대표하는 이 회사는 사실 작은 스타트업에서 시작했습니다. 청년들이 주도하는 스타트업 열풍과 정부의 적극적인 지원 아래 매년 4,000개의 스타트업을 만들어내는 혁신 강국. 이것이 바로 핀란드가 혁신의 아이콘으로 불리는 이유인 것입니다. 사실 핀란드의 스타트업 열풍이 시작된 배경이 있습니다. 핀란드 하면 떠오르는 노키아. 노키아는 1988년부터 13년 동안 세계 휴대폰 판매율 1위를 기록했던 기업이죠. 핀란드가 1990년부터 2000년 초까지 노키아를 중심으로 굉장히 산업이 발전됐는데 노키아가 이제 스마트폰이 나오면서 몰락을 하게 됩니다. 이제 그 이후에 핀란드 경제의 한 25% 차지했기 때문에 굉장히 영향이 컸는데 좌절하지 않고 이것을 스타트업을 붐을 일으키는 그런 것으로 바꿨습니다. 이런 노키아 쇼크는 핀란드를 새로운 도전의 길로 안내했고 청년들을 스타트업 시장으로 이끌었습니다. 그리고 그 중심엔 알토 대학교가 있었습니다. 핀란드 혁신의 상징과도 같은 알토 대학교. 2010년 설립된 알토 대학교는 헬싱키 공대와 예술 디자인대, 경제대가 통합해 세워진 학교라고 합니다. PISA studies by OECD, for instance, suggested that Finnish schools are top level, but universities did not do that well. There was only one university in the top 100 of world rankings. And this interdisciplinarity idea was thought of, and then eventually led to the decision that let's merge University of Technology, Business School, and University of Art and Design. And probably the novel idea is bringing this design and art and creativity into the technology business equation, so to speak. 다원학제간 연구를 통해 다양한 전공의 학생들이 뒤섞여 연구 과제를 수행하는 알토 대학교. 교육 혁신을 선도하고 기업가 정신을 함양한 인재를 배출하는 것이 이 학교의 목표입니다. 알토 대학교 캠퍼스 한켠에 창고처럼 생긴 건물이 눈에 띕니다. 디자인 팩토리. 이곳은 제작 실물을 직접 경험해 볼 수 있는 작업실과 각종 실험 기계들이 구비되어 있어 누구나 시제품 개발을 할 수 있도록 하는 공간입니다. 다양한 분야의 학생과 교수, 연구원, 기업인들이 모여 아이디어를 쏟아내는 창업 인큐베이터라고 보면 될까요? 이곳에서 스타트업을 운영하고 있는 티모와 뿌르. 이들은 청중 참여를 유도하는 던질 수 있는 마이크를 개발해 젊은 디자이너 상까지 받은 유망한 스타트업입니다. I mean, it's very interesting because there's also a third founder who's in Riga, but I mean, because I studied business and engineering, and Pyry is an industrial designer, and our third founder is an electrical engineer. So it's a very good kind of team composition, especially when you want to create new products
And I think that's kind of also the theme of Design Factory, is getting these different expertise together. For sure. Because then, of course, you can, you know, get new ideas as well as like solve these kind of interdisciplinary problems. 스타트업을 위한 공간은 또 있습니다. 보다 다양하고 전문화된 창업인들을 위한 공간 A그리드. 대학 강의실을 개조해 만든 이곳은 보다 자유롭게 소통할 수 있는 열린 공간이 눈에 띕니다. So, hello, we are now at A-Grid. This used to be a very classical university building where you go to lectures and all this stuff, but it's now completely renovated, and we have here under one roof 150 startups. We have the first United Nations Technology Innovation Lab, the European Space Agency, corporates like Denso, investors, all are under one roof. 유럽 우주국을 비롯한 다양한 벤처 기업들이 상주하고 있는 이곳엔 이들을 지원하는 전문 지원기구 에스프 마케팅이라는 곳이 있습니다. My task is to support companies, investors, visitors who are interested in our ecosystem. And we explain them how the ecosystem works, who might be interesting partners for them. We show them around. We also support them in practical arrangements, finding the right space to do and create here things. 알토 대학교가 자리한 오타니에미 혁신단지. 이곳엔 인재 양성과 기술 개발의 중심축이 되는 국가기술연구소 VTT와 알토 대학교 그리고 세계적인 기업들이 각 연구 분야별로 자연스럽게 어우러지고 있습니다. We have here two main players, Aalto University, which was formerly the Technical University, VTT, the Technical Research Center of Finland. So this was already here decades ago. So we already had the kind of density of real deep tech know-how. But what happened now in recent years is that particularly students have created this startup boom. And when you have this campus, like 4 square kilometers, and this high density of startup companies, plus international corporates that are having their offices here, plus investors, plus other organizations, like we have a vocational school, they are actually having a makerspace here. So all this is a kind of melting pot where all this comes together. And the secret happens when people create new synergies. 산학연 공동연구의 대표적 산물, 오타니에미 혁신단지에 위치한 마이크로노바 연구센터를 찾았습니다. 투명한 유리문을 사이에 두고 모여있는 국책연구기관 VTT와 알토대학교 그리고 다양한 벤처 회사들. 마이크로노바 연구센터에서는 학생이든 연구원이든 구분 없이 공유하며 사용할 수 있는 실험 공간이 마련돼 있고 필요할 땐 언제든지 학생들을 위한 강의도 VTT 연구원들이 직접 해주고 있습니다. 기관과 연구 영역을 서로 넘나드는 이런 개방된 문화가 핀란드를 4차 산업혁명 시대에 성공적으로 안착할 수 있도록 도와준 비결이 아니었을까요? 제작진은 올해로 16년째 핀란드에서 살며 마이크로노바에서 근무했던 한국인 연구원 김원재 박사를 만날 수 있었습니다. 사실은 제가 좀 다른 곳에서는 보지 못한 독특한 형태인 것 같아요. 거기서 공부하고 배우고 그다음에 거기서 한 연구를 갖고 다시 연구소로 이동해 가고 또 거기서 어떤 기술이 나오면 실제로는 거기서 창업 활동도 많이 벌어집니다. 그래서 기초 연구, 그다음에 이거를 산업화시키는 그런 브리징 역할을 하는 그다음에 또 한 단계 업그레이드된 좀 스케일이 큰 연구 이런 거 한 공간에서 만들어지고 있고요. 또 그런 첨단 기술이 나오면 그걸로 또 그 스타트업이나 이런 걸로 상용화시키는 이런 것까지 한 공간에서 있어서 제가 보기에는 가장
산학연이나 아니면 혁신 이런 게 굉장히 활발하게 잘 이루어지고 있는 대표적인 표본인 것 같습니다. 알토대와 VTT를 두루 거치며 연구해온 김원재 박사. 그가 경험하고 느낀 핀란드는 어떤 나라일까요? 저는 헬싱키 공과대학으로 이제 석사과정을 입학을 했죠. 어느 날 갑자기 학교 이름을 바꾼대요. 그래서 무슨 얘기지 그랬더니 100년이 넘은 학교였거든요, 당시에도. 근데 제가 정말 놀라웠던 거는 그 학교에 있는 내부 구성원이나 뭐 졸업생, 심지어는 학생들이 뭐 거의 뭐 반발을 하거나 좀 그런 뭐 저항 같은 건 전혀 없었던 것 같아요. 그냥 아무렇지도 않게 이제 이게 됐는데, 조그마한 거라도, 아주 작은 거라도 혼자 하는 것보다는 어떤 여러 다양한 분야의 사람들이 모여서 뭔가를 같이 할 때 그 가치가 훨씬 많이 난다라는 거를 예전부터 그거를 가치관을 아예 갖고 있었던 것 같아요. 우리가 같은 연구를 하는데 학교랑 뭐 연구소랑 꼭 굳이 그거를 선언 나올 필요 있느냐, 뭐 이런, 그러니까 같은 걸 하면은 그냥 누구든 와서 같이 할 수 있는 이런 그 공동의 협동의 정신이 오래전부터 좀 가치관이 잡혀 있었던 것 같아요. 세계 산학 협력 순위 1위. 학교와 연구소, 기업과 정부가 함께 만든 도전 정신은 산업 발전뿐 아니라 단기간 내 4차 산업혁명 시대의 기술 강국으로 발돋움하게 하는 원동력이 되었습니다. 핀란드에서 만난 핵심 키워드는 혁신이었습니다. 교육기관의 혁신이 연구 기반이 되었고, 산학연 협력을 통한 혁신 파트너십이 상용화 기술 개발의 토대가 되어서 지역 발전은 물론이고요, 국가의 미래까지 그려가고 있었습니다. 핀란드의 오타니 에미와 꼭 닮아있는 대한민국 대전. 우리는 어떤 모습으로 혁신을 해야 할까요?